وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كان آخر ما أخذنا في رسالة الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله شرح الصدور في تحريم رفع القبور أن ذكر رحمه الله تعالى الأصل العظيم الذي يجب على جميع المسلمين أن يرجعوا إليه عند التنازع والخلاف. وذكر رحمه الله تعالى الاتفاق والإجماع من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى زمنه رحمه الله أن الواجب عند الخلاف أو قل الاختلاف والتنازع هو الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان آخر ما قال رحمه الله بعد أن ذكر الآية في قول الله سبحانه وتعالى، نقرأ من قوله: أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة والمجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما نطق بذلك الكتاب العزيز. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الرد إلى سنته بعد موته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله بين فيه الدليل على الإجماع الذي وقع من الأزمنة السابقة إلى زمان رحمه الله في الرجوع إلى الكتاب والسنة. والآية نص صريح وقاطع في وجوب ذلك، بل إن تمام الآية: إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله أو اليوم الآخر، دليل على أن المؤمن يرجع الخلاف والنزاع إلى الكتاب والسنة. فبهذا كما قال الشوكاني رحمه الله وغيره من أئمة التفسير أن الآية فيها بيان لشرط الإيمان وصحته في الرجوع عند الاختلاف والتنازع إلى الكتاب والسنة. وأما قوله ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد موته، ثم قال: وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. فهنا نقل الشوكاني رحمه الله الإجماع على صورة فرعية في تفسير الآية، بمعنى نقل أولا الإجماع على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وثانيا نقل الإجماع على تفسير الآية بالرجوع إلى القرآن وإلى السنة. وممن نقل الإجماع كذلك على تفسير الآية فيما ذكره الشوكاني رحمه الله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين، فنقل الإجماع على أن معنى الآية الرد إلى الله سبحانه وتعالى أي إلى كتابه، وأن الرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد إلى سنته.
وإذا قال قائل أن المراد بالرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد إليه في حال حياته لكي يخاطب ويكلم، فقد أجاب العلماء عن مثل هذا القول أن قالوا: فكيف يقال بالرد إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهل معنى هذا أن الرد إلى الله أي أن يخاطب الله في هذه الدنيا ويكلم ويراجع؟ لا يقول بهذا أحد، فنخلص بهذا أن التفسير الذي فسره الشوكاني ونقل الإجماع عليه وهكذا نقله الإمام ابن القيم رحمه الله صحيح لا إشكال فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya, akhir dari apa yang telah kita ambil dari risalah Al-Syeikh Al-Imam Syawkani Syarh As-Sudur fi Tahrim Raf'il Qubur, di mana beliau menyebutkan rahimahullahu taala prinsip yang sangat agung yang wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk merujuk kepadanya pada saat terjadinya perselisihan, di mana beliau menyebutkan kesepakatan yang semenjak dari zaman para sahabat sampai kepada zaman beliau, bahwa yang wajib pada saat terjadinya al-khilaf atau al-ikhtilaf at-tanazu', perselisihan, adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahagian yang terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala, bahwa yang wajib pada saat terjadinya khilaf dalam satu perkara dari perkara-perkara yang terdapat di dalam agama ini, perselisihan yang terjadi di kalangan para imam, para mujtahid, adalah mengembalikan perselisihan tersebut kepada kitabullah subhanahu dan kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Kitabul Aziz, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Makna mengembalikan kepada Allah subhanahu yaitu mengembalikan kepada kitabnya Al-Quranul Karim, dan makna mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan kepada sunnahnya setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk di antara perkara yang tidak ada perselisihan di kalangan seluruh kaum muslimin. Ini potongan dari ucapan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan adanya ijma', kesepakatan yang telah terjadi dari zaman-zaman sebelumnya, yang dimulai dari zaman sahabat, yang mewajibkan untuk kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya khilaf. Dan ayat ini merupakan nasun sharih, nas yang sangat jelas mewajibkan tentang hal tersebut. Dan lanjutan dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini merupakan dalil bahwa seorang mukmin hendaknya dia mengembalikan perselisihan tersebut kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah
Demikian pula selain beliau yang menjelaskan bahwa ayat ini di dalamnya terdapat penjelasan bahwa syarat keimanan dan sahnya keimanan seseorang ketika dia merujuk pada saat terjadinya perselisihan kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian di sini beliau tatkala menjelaskan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Ketika kalian berselisih dalam satu perkara, hendaknya kalian mengembalikan pada Allah dan Rasul. Maka di sini Al-Imam Syaukani rahimahullah menukil kesepakatan. Kesepakatan yang sifatnya cabang dari menafsirkan ayat tersebut. Dengan makna bahwa beliau pertama kali menyebutkan kesepakatan wajibnya merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Ini kesepakatan tersendiri. Kemudian setelah itu beliau menukilkan kesepakatan berikutnya, kesepakatan yang kedua dalam menafsirkan ayat. Dalam menafsirkan ayat bahwa yang dimaksud kembali kepada Allah yaitu kembali kepada kitabnya, dan kembali kepada Rasul yaitu kembali kepada sunnahnya. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan ayat ini dan menukilkan tidak ada perselisihan atau kesepakatan para ulama. Dan termasuk di antara para ulama yang menukilkan adanya ijma' dalam menafsirkan ayat ini adalah Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagaimana yang beliau sebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwa yang dimaksud kembali kepada Allah yaitu kepada kitabnya, dan kembali kepada Rasul yaitu kepada sunnahnya. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud kembali kepada Rasul yaitu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hidup, di mana kita kembali kepadanya, bertanya kepadanya, berdialog dengannya. Ini untuk menafikan, tujuannya adalah untuk menafikan bahwa kalau sudah meninggal sudah tidak lagi kembali kepada sunnahnya, namun yang dimaksud kembali kepada Rasul ketika hidup. Maka dijawab oleh para ulama, kalaulah yang dimaksud kembali kepada Rasul hanya pada saat beliau hidup, dan itu yang dibahas dalam ayat tersebut, lalu bagaimana dengan yang apa makna kembali kepada Allah? Apakah yang dimaksud kembali kepada Allah yakni kita berdialog dengan Allah, bertanya langsung kepada Allah ketika ada permasalahan, maka kita bertanya langsung kepada Allah? Tidak seorang pun yang mengatakan demikian. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa apa yang dinukil oleh Asy-Syaukani dan yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam menafsirkan ayat ini dan menukilkan ijma', ini adalah merupakan perkara yang benar, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada problem padanya. وبعد هذا وجب عليك أن تقر بأمرين وتعمل بهما، أي بعد أن ترجع المسائل عموما إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تقر بأمرين وتعمل بهما. الأول أن تؤمن أن جميع المسائل الدينية في باب العقيدة وهكذا في باب الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجيبك عنها، بمعنى أن الكتاب والسنة قد بينا لنا أصول الدين وفروعه، بينا لنا جميع ما نحتاجه في أمر ديننا، إما بالنص الصريح أو بالإشارة. ولهذا نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة على هذا المعنى، وهكذا نص على هذا ابن تيمية رحمه الله، بل قال أن من لم يجد الجواب لا في الكتاب ولا في السنة
فإنما لقصور في علمه. ونص على هذا كذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، بل نقل الإجماع على أن من رجع إلى الكتاب والسنة بصدق مع الآلات التي تعينه على فهم الكتاب والسنة أنه سيجد الجواب فيهما إما بالنص أو بالإشارة كما قال رحمه الله. ومصداق هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول في التفسير أن الكتاب هو القرآن. وقول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذه أقوى في الدلالة. وما جاء في السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة التي فيها أن من رجع إلى الكتاب والسنة اهتدى وسلم من الضلال. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين وابن بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وهكذا قوله: تركت على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهكذا ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وأعلمنا منه علما كما قال. ومثله ما جاء عن سلمان. فالشاهد هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وباختصار هو التسليم والقبول لحكم الله سبحانه وتعالى وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن قد صرح بوجوب التسليم والإذعان لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله هنا: قال: فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام، فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر، وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا. وليس في هذا النص ليس فيه استنقاص العلماء، بل النصوص المتواترة في المعنى باحترام العلماء وتبجيلهم، لكن المراد هنا تقرير القاعدة العامة أن الحجة إنما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله معللا: لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله متعبد بما جاء من الشريعة المطهرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومطلوب منه ما طلبه الله من غيره من العباد. وهذا تقرير لما سبق معنا في القاعدة السابقة التي مرت معنا وأشرنا إليها قبل قليل. Setelah apa yang kita jelaskan dari makna penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan merujuk pada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua hal yang wajib untuk kita yakini. Lalu kemudian kita mengamalkan keduanya. Setelah menyepakati bahwa wajib bagi kita sekalian merujuk pada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wajib bagi kita untuk meyakini dan mengimani bahwa seluruh permasalahan-permasalahan agama, baik dalam permasalahan akidah, demikian pula dalam permasalahan fikih, maka di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu akan mendapati jawabannya. Itu pasti.
kamu pasti akan mendapatkan jawaban dalam Alkitab dan As-Sunnah. Sebab Alkitab dan As-Sunnah telah menjelaskan prinsip-prinsip dalam agama ini beserta cabang-cabangnya, baik permasalahan usul, demikian pula perkara furu' dalam agama kita. Ada kalanya dijelaskan dengan nas yang sharih, nas yang jelas, dan ada kalanya disebutkan dalam bentuk isyarat-isyarat. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah yang semakna dengan apa yang kita jelaskan ini. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, man lam yajidil jawab fil kitabi was sunnah innama huwa li qusurin fi ilmi. Barang siapa yang tidak menemukan jawaban permasalahan agamanya di dalam Alkitab dan As-Sunnah, itu hanyalah disebabkan karena kedangkalan ilmunya, bukan karena tidak terdapat dalam Alkitab dan Sunnah, namun disebabkan karena kedangkalan ilmunya. Maka demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang dengan penuh kejujuran dalam mencari dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah, maka pasti dia akan mendapatkan jawaban dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dalam perkara agama ini. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitab min syai'." Kami tidaklah meninggalkan sedikit pun di dalam Alkitab. Jika ditafsirkan bahwa yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan kulli syai'." Dan kami menurunkan kepadamu Alkitab yang menjelaskan segala sesuatu. Yang menjelaskan segala sesuatu. Demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyak hadis-hadis yang menerangkan wajibnya seorang itu merujuk kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merujuk kepada kitabullah subhanahu dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan hidayah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abada. Kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian apabila berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha." Aku telah tinggalkan kalian di atas syariat yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Demikian pula dari hadis Abu Dzar, beliau mengatakan, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fil hawa illa wa qad dzakara lana minhu ilman." Telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di atas udara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kami ilmunya. Demikian pula riwayat yang datang dari Salman radhiyallahu taala anhu, yang jelas ini adalah merupakan prinsip yang pertama. Adapun prinsip yang kedua adalah berserah diri dan menerima kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang kewajiban tunduk terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini berkata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, apabila ada seorang mujtahid dari kalangan ahli ijtihad mengatakan ini hukumnya halal, lalu yang lain mengatakan ini haram. Jadi ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kata beliau, maka tidaklah ucapan salah satu dari keduanya lebih berhak terhadap kebenaran daripada yang lain. Tidaklah ucapan salah satu dari keduanya lebih berhak pada kebenaran daripada yang lainnya, meskipun ilmunya lebih banyak. Salah satu di antara ahli ijtihad tersebut
memiliki ilmu lebih banyak, usianya lebih tua, atau masa hidupnya lebih lampau. Masa hidupnya lebih lampau. Sebab setiap dari keduanya tidaklah melainkan mereka adalah bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pula diperintahkan untuk beribadah dengan apa yang terdapat di dalam syariat yang suci ini, yaitu dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dituntut darinya adalah apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang lain dari kalangan hamba-hamba ini. Ya. Maka di sini kata beliau bahwa ucapan Syaukani ini bukanlah bentuk pelecehan terhadap ulama. Ketika beliau mengatakan meskipun lebih banyak ilmunya, meskipun lebih tua usianya, meskipun lebih lampau masa hidupnya, ini bukan melecehkan para ulama. Bahkan nas-nas yang mutawatir yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk menghormati para ulama. Namun yang dimaksud oleh beliau di sini, adalah mengikuti kaidah yang sifatnya umum, bahwa yang hujjah hanyalah terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka, para ahli ijtihad itu, mereka adalah bagian dari hamba-hamba Allah. Mereka juga diperintahkan untuk menjalankan apa yang datang dari syariat yang suci ini dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dituntut adalah apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, yaitu merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah. Dan ini telah kita sebutkan sebelumnya tentang kaidah-kaidah yang berkenaan tentang masalah ini. ثم قال رحمه الله: قال مطلوب منه وطلبه الله من غيره من العباد وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته له أو لها لا تسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده ولا تخرجه من جملة المكلفين من العباد. ومعنى هذه الجملة من كلامه رحمه الله أن الكثرة في العلم هي في الحقيقة زيادة في التكليف، فليست الكثرة سبب لخروج الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل كلما زاد الإنسان علما كلما زاد عليه التكليف. ولهذا فإن الإيمان ينقسم إلى قسمين من جهة التكليف: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالمجمل هو الفرض العيني على كل مسلم، والإيمان المفصل هو على العالم، فكلما زاد الإنسان في علمه كلما وجب عليه من التكليف ما لا يجب على غيره. وهذا الأصل لا يخالف فيه أحد من أهل السنة والجماعة، بل من المتقدمين والمتأخرين، إلا ما وجد عند الصوفية الذين قرروا أن علم الإسلام ينقسم إلى قسمين: إلى علم الشريعة وعلم الحقيقة، وأن علم الشريعة هو ما كان على عموم المسلمين، فيجب عليهم أن يتقيدوا بشرع الله من أداء للواجبات ومن ترك للمحرمات. وأما أصحاب الحقيقة فتسقط عنهم التكاليف، وهذا منصوص في كتبهم. وممن وقع في هذا صوفية حضرموت
ففي كتبهم التنصيص على سقوط العبادات على من وصل إلى درجة الحقيقة فلا يصلي جماعة بل ولا يصلي أصلا لسقوط التكليف عنه كما زعموا، بل ربما صرحوا من أوليائهم من يسمى بالهدار قد يرتكب بعض المعاصي والذنوب ويقولون سقط عنه التكليف والمعصية لا تقارب الشيخ فضلا عن أن يقع فيها، وهكذا في صوفية غيرهم. ثم قال رحمه الله قال بل العالم كلما ازداد علما كان تكليفه زائدا على تكليف غيره، ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده، كما قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تؤمنون للناس يكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. قال الشيخ: فلولا لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم إلا كونه مكلفا بالبيان للناس لكان كافيا فيما ذكرناه من كون العلماء لا يخرجون عن درجة التكليف. والمقطع هذا كذلك شبيه بما سبق فهو تكرار منه رحمه الله، والخلاصة أن تقول أن لله سبحانه وتعالى على كل أحد عبودية بحسب مرتبته في العلم سوى العبودية العامة، فكلما زاد الإنسان في علمه كلما زادت عبوديته لله سبحانه وتعالى. فالعالم عبوديته زائدة عن غيره في بيان العلم كما قال: ونشره ما ليس على الجاهل. وهكذا من عبودية العالم الزائدة عليه الصبر على تبليغ الدعوة، والصبر حتى في باب البلاء والإكراه بخلاف الجاهل. وهكذا الحاكم، فإن من عبودية الحاكم أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى وأن ينفذ حكم الله عز وجل وأن يلزم الناس بشرع الله وأن يصبر على ذلك، وهكذا أن يقيم الجهاد. فكل ذلك من أنواع العبوديات التي قد يختص بها بعض الناس. وهكذا فإن العبودية على الغني أكثر من العبودية على الفقير، وبهذا تعرف أن العبودية تزداد بكثرة العلم، وهكذا بكثرة النعم التي ينعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dituntut dari setiap ahli ijtihad seperti apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya dari hamba-hamba. Banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seorang dan sampainya seseorang kepada tingkatan ijtihad, ahli ijtihad, atau bahkan mungkin melewatinya tingkatan tersebut, tidaklah menggugurkan dia sedikit pun dari syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan tidak mengeluarkan dia dari orang-orang yang diberikan beban syariat
dari hamba-hamba. Bahkan seorang alim setiap kali bertambah ilmunya, maka bebannya pun semakin bertambah. Setiap kali ilmunya bertambah, maka semakin bertambah pula bebannya melebihi beban yang lain yang tidak mendapatkan ilmu. Kalaulah bukan merupakan beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, kecuali apa yang Allah wajibkan dari menjelaskan, kewajiban seorang alim untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada seorang alim untuk membela kebenaran dan menjelaskan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perjanjian dengan orang-orang yang diberikan Alkitab, kamu harus menjelaskan isi Alkitab itu kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan hidayah dari setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Maka di sini beliau hendak menjelaskan bahwa apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala, bahwa banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seorang pada hakikatnya itu merupakan penambahan beban, ya, penambahan beban syariat. Bukanlah banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang menjadi sebab keluarnya seorang hamba itu dari taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap kali bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula beban yang terdapat di dalam syariat ini. Oleh karena itu, iman dari seorang hamba terbagi menjadi dua apabila ditinjau dari beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba-hambanya. Ada iman yang global, iman yang mujmal, ada pula iman yang rinci, mufassal. Adapun iman yang global ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Iman yang sifatnya global secara umum. Adapun iman yang sifatnya mufassal, yang rinci, yaitu kewajiban bagi seorang alim. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin pula bertambah beban. Yang beban tersebut tidak diwajibkan kepada orang yang tidak berilmu. Maka ini adalah merupakan nas yang tidak seorang pun dari kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu hingga sekarang yang menyelisihi perkara ini. Tidak seorang pun dari ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyelisihi perkara ini. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula beban kewajiban dia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa yang ditemukan dari kalangan sufiyah, di mana mereka menetapkan bahwa ilmu di dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada ilmu syariat, ada pula yang disebut dengan ilmu hakikat. Adapun ilmu syariat ini adalah ilmu yang sifatnya umum untuk seluruh kaum muslimin, yaitu kewajiban mereka untuk menjalankan keumuman syariat yang diturunkan. Maka wajib bagi mereka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Yang kedua, orang-orang yang sampai kepada tingkatan hakikah. Adapun mereka yang sampai pada tingkatan hakikat ini, maka gugur dari mereka beban syariat. Dan ini disebutkan secara nas dalam kitab-kitab mereka. Di antara orang-orang sufi yang berkeyakinan demikian adalah kaum sufiyah yang ada di Hadramaut. Kaum sufiyah yang ada di Hadramaut,
Ya, ziyada qalila. Sedikit penjelasan bahwa kebanyakan kaum sufi ya yang belajar dari Indonesia ini, kalau mereka menuntut ilmu ya kebanyakannya ke Hadramaut ya. Di sana ada markaz sufiyah yang di daerah Karim, ini merupakan pusat pendidikan ilmu tasawufnya mereka. Di sana mereka belajar pada orang-orang mereka sebut sebagai habaib. Di mana mereka meyakini apabila seorang telah mencapai tingkatan hakikat, maka telah gugur dari mereka kewajiban-kewajiban, sehingga tidak ada lagi kewajiban dia untuk melaksanakan sholat jamaah, bahkan tidak sholat sama sekali, disebabkan karena mereka menyangka bahwa telah gugur kewajiban untuk menjalankan syariat tersebut dari mereka. Dan bahkan meskipun wali-wali yang mereka anggap sebagai wali melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa, mereka mengatakan, oh tidak, maksiat itu tidak dilakukan oleh wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala menurut mereka. Lalu kemudian berkata Syaukani, namun yang wajib semakin bertambah ilmu, maka semakin bertambah pula beban terhadap alim tersebut. Lalu kemudian telah kita sebutkan tadi ayatnya, dan beliau mengatakan, "Falau lam yakun liman razaqahu Allah ta'afa min al-'ilm illa kaunu mukallafan bil bayani lin-nas." Kalaulah bukan karena bagi orang yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, tidak ada kewajiban bagi mereka melainkan mereka dibebankan untuk menjelaskan kepada manusia, maka yang demikian itu sudah cukup dari apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwa para ulama itu mereka tidaklah keluar dari status mereka sebagai hamba yang diberikan beban syariat dan kewajiban mereka untuk menjalankannya. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan, ini potongan ucapan beliau ini seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang ringkasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan masing-masing dari hamba itu tata cara mereka beribadah sesuai dengan tingkatannya dalam ilmu ya. Selain dari peribadatan secara umum, maka seorang alim semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula tingkat peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim peribadatannya bertambah ya, di mana dia berikan beban untuk menjelaskan ilmu dan menerangkan ilmu kepada manusia yang ini tidak diwajibkan kepada orang jahil. Demikian pula bagi seorang yang alim diwajibkan untuk bersabar dalam menyampaikan dakwah ini sampai dia pun mendapatkan berbagai macam cobaan yang ini tidak dibebankan kepada orang yang jahil. Demikian pula seorang hakim, seorang penguasa, dia punya peribadatan sendiri. Kewajiban dia dalam beribadah adalah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan menekankan, mewajibkan kepada manusia untuk menegakkan syariat Allah dan bersabar di atasnya. Demikian pula dalam hal menegakkan jihad. Maka ini semua merupakan jenis-jenis tata cara beribadah tergantung kondisi dari manusia tersebut, yang dimiliki oleh sebagian, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tata cara peribadatan orang yang kaya ya tentu lebih dibandingkan ibadahnya orang yang miskin. Maka demikianlah seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan masing-masing mereka memiliki beban yang wajib untuk mereka jalankan. مما يوضح لك هذا الكلام فيما يتعلق باختلاف العبوديات الحديث المشهور في درجات إنكار المنكر، فمن كان قادرا على إنكار المنكر بلسانه وجب عليه أن ينكره بلسانه، ومن كان قادرا على إنكار المنكر بيده كان واجبا عليه أن ينكره بيده. وبهذا عرفت مراتب الناس في العبودية واختلافهم فيها مع وجود الأصل، أي أصل العبادة لله سبحانه وتعالى. وخلاصة ما يقال في وظيفة العالم
من كلام بعض العلماء أن وظيفته تكون في تنبيه الغافل وإرشاد الضال وتذكير الناس وتسكين الجاهل، فهذه وظيفة العالم. فوظيفته ليست في التحليل والتحريم، وإنما في إيصال وتسكين شرع الله سبحانه وتعالى وتبليغه للناس. وليست وظيفته كذلك أن يجعل قوله في مقابل قول الله سبحانه وتعالى أو في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد الفعل فيها، ولما أمر بطاعة العلماء عطف طاعة العلماء على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: واطيعوا الله واطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فدلت الآية كما نص العلماء منهم ابن القيم رحمه الله والشوكاني في التفسير أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مرادة مطلقا، مرادة لذاتها مطلقا، وأما طاعة العالم فإنما هي تبع لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وافق العالم قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وافق العالم في قوله أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارت طاعته واجبة. إذن كما قال العلماء أرجع الكلام أن العالم إذا كان قوله موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صارت طاعته من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتطيع العالم لأجل أن قوله صار موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من كلام الشوكاني رحمه الله في قوله: بل يزيدون بما علموه تكليفا، وهذا كما سبق. قال: وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا، كما تراه فيما حكاه الله سبحانه عمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم، وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لهم مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه، ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه وبكتهم أشد تبكيت. المقطع هذا من كلام رحمه الله أشار فيه إلى أن الذنب الصادر من العالم يكون عقابه أشد بخلاف إذا صدر من الجاهل. فالجاهل قد يعذر في بعض صور جهله، وأما إذا علم الإنسان حكم الله عز وجل ثم أنه عمل بما حرمه الله خالف شرع الله سبحانه وتعالى كان العقاب عليه أشد، كما قال رحمه الله تعالى. والأدلة على هذا كما قال الشيخ كثيرة، ويكفيك في هذا إشارة وسيأتينا من كلام الشيخ، لكن إشارة هنا ما جاء في مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ومعنى هذا أنك إذا تعلمت القرآن وتعلمت كتاب الله سبحانه وتعالى فتعمل به، فإن لم تعمل به كان حجة عليك يوم القيامة. ولهذا
قال القائل وقد صدق لطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود. ومعنى هذه الجملة أن المعصية، والمثال واضح أن السواد أو أن الوسخ في الثوب الأبيض تكون ظاهرة بخلاف الوسخ إذا كان في الثوب الأسود. فإذا كان الإنسان عالما وارتكب ما حرمه الله سبحانه وتعالى فحاله كحال الثوب الأبيض، تكون فيه المعصية ظاهرة والحجة قائمة من الله عليه سبحانه وتعالى بخلاف الجاهل. وصدق القائل كذلك في البيت المشهور: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بمثل هذه المسألة من كلام الشيخ في الدليل في الجملة الآتية بإذن الله. Termasuk di antara yang menjelaskan ucapan beliau ini dalam hal yang menyangkut tentang permasalahan bertingkat-tingkatnya ibadah atau beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba. Di antaranya ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum mengingkari kemungkaran. Hukum mengingkari kemungkaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan-tingkatan manusia. Ada di antara mereka yang punya kemampuan untuk mereka merubahnya dengan tangannya, maka yang wajib bagi mereka merubah dengan tangan yang tidak diwajibkan bagi yang tidak punya kemampuan. Kemudian di antara mereka ada yang mampu merubah dengan lisannya, maka yang wajib bagi mereka merubah dengan lisan yang tidak diwajibkan pada yang tidak punya kemampuan. Maka di sini engkau mengetahui tingkatan-tingkatan manusia dalam hal kewajiban mereka beribadah tergantung beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan adanya kewajiban asal ibadah tersebut, ya, asal hukum ibadah wajib bagi setiap hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, dalam hal kewajiban seorang alim, tugas seorang alim adalah memberikan peringatan kepada orang yang dalam keadaan lalai, memberi bimbingan kepada orang yang tersesat, memahamkan kepada manusia, dan menyampaikan ilmu kepada orang yang jahil. Bukanlah kewajiban seorang alim menetapkan halal dan haramnya sesuatu. Namun kewajiban mereka hanyalah menyampaikan apa yang datang dari kitabullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Oleh karena itu, seorang alim ucapannya tidak boleh dijadikan sebagai ucapan yang menentang kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa taala menyebutkan, memerintahkan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Allah menegaskan kewajiban taat, ya, khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersendiri. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketaatan kepada ulama, lalu Allah menjadikan taat kepada ulama itu mengikuti taat kepada Rasul. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum." Ketika Allah menyebutkan taat kepada Allah disebut athi'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Ketika memerintahkan taat kepada Rasul disebut lagi athi'u, taatlah kalian kepada Rasul. Namun ketika disebut taat kepada ulama
tidak disebut kata ati'u, namun diatafkan atau diikutkan kepada taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para ulama di antara kalian. Dan telah disebutkan oleh para ulama di antara mereka Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa ketaatan kepada Rasul itu yang disifati secara mutlak. Ya, itulah yang dikehendaki. Taat kepada Rasul secara mutlak. Adapun ketaatan kepada alim, pada seorang alim, mengikuti ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ucapan seorang alim sejalan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan kepada alim menjadi wajib. Ketaatan kepada alim menjadi wajib. Oleh karena itu para ulama mengatakan jika ucapan seorang alim sejalan sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka taat kepada alim tersebut hukumnya wajib sebagai bentuk pengikutan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini berkata Syaukani rahimahullah, bal yaziduna bima alimu taklifan. Bahkan para ulama semakin bertambah beban mereka tatkala semakin bertambah ilmu yang mereka miliki. Dan apabila para ulama berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa, maka perbuatan dosa yang mereka lakukan itu lebih berat hukumnya dibanding dosanya orang yang jahil, dan lebih berat ya tuntutan atau hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebagaimana yang engkau lihat dari apa yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mengamalkan perbuatan maksiat karena jahil, dan orang yang melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan dia memiliki ilmu. Sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam banyak ayatnya tentang ulamanya kaum Yahudi, di mana mereka berani lancar untuk menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Padahal mereka ini orang-orang yang mengajarkan Alkitab. Mereka ini orang-orang yang belajar Alkitab. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi mereka di sekian banyak ayatnya dalam kitabnya, dan merukai mereka, yakni menghardik mereka dengan hardikan yang sangat ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Lalu beliau mengatakan bahwa ini potongan dari ucapan Asy-Syaukani rahimahullahu taala memberi isyarat bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang alim itu lebih berat akibatnya. Berbeda kalau dosa itu dilakukan oleh seorang yang jahil. Orang yang jahil kadang-kadang, ingat, orang yang jahil kadang-kadang diberi uzur ya, disebabkan karena kejahilan yang dia lakukan ketika dia melakukan perbuatan kesalahan dalam keadaan jahil. Ya, bahkan seorang manusia ketika dia berilmu, mengetahui hukum Allah, dan dia mengetahui bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melakukannya, maka ini dosanya jauh lebih besar. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini banyak, nanti akan disebutkan pula sebagian oleh Syaukani rahimahullah. Namun cukuplah yang saya sebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu dapat menjadi hujjah yang menyelamatkan kamu, dapat pula menjadi hujjah yang membinasakan kamu. Maknanya, apabila engkau mempelajari Al-Qur'an, lalu kemudian kamu mengamalkannya, maka itu akan menjadi pembela kamu. Namun kalau kamu tidak mengamalkan, maka akan menjadi hujjah untuk membinasakan kamu nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu ada seorang yang mengatakan bahwa kotoran pada pakaian yang berwarna putih tidaklah sama dengan kotoran pada pakaian yang berwarna hitam. Kotoran yang terdapat pada pakaian berwarna putih itu nampak jelas. Beda halnya dengan kotoran yang terdapat di pakaian berwarna hitam. Ya. Maka demikian pula seorang alim, orang yang berilmu, ketika dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya seperti pakaian yang berwarna putih. Jelas sekali.
maksiat yang dilakukan benar-benar di atas ilmu yang dia miliki. Berbeda dengan orang yang jahil. Berbeda dengan orang yang jahil. Oleh karena itu, ada seorang yang mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan, bahwa orang yang memiliki ilmu itu ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia disiksa sebelum disiksanya orang-orang yang menyembah berhala. وقبل الانتقال إلى مقطع الشيخ رحمه الله وجب التنبيه على مسألة يقع فيها الكثير من العوام، وهي ظنه أن الجهل خير له من العلم، بسبب أنه يظن أنه إن تعلم العلم فوجبت عليه التكاليف فيقول خير لي أن أبقى جاهلا. وأشار الإمام الشوكاني في الرسالة إلى بطلان هذه المسألة من جهة أن بإجماع العقلاء أن العلم خير من الجهل، فمن ترك الشريعة زعما أو خوفا من زيادة التكليف، فقال الشافعي رحمه الله يلزم من هذا أن الجهل أفضل من العلم، ولا يقول بهذا أحد. وعليه فاعلم أن الجهل جهلان من جهة التكليف: جهل عن إعراض، وجهل لعدم خطور المسألة، أي لعدم أن تخطر المسألة في ذهنه، وكذلك مع بذل وسعه في تحصيل العلم، لكن لم يصل علمه إلى تلك المسألة. والمراد هو الأول، فالجهل عن الإعراض لا يعذر صاحبه عند الله سبحانه وتعالى، بل هو يعاقب على جهله، لأنه كان بإمكانه أن يسأل وبإمكانه أن يستفصل، ولم يسأل ولم يستفصل، بل انشغل بأموره الخاصة. وقد ذكر العلماء من أئمة المذاهب الأربعة أن من أنواع الكفر كفر الإعراض، وهو إعراض عن العلم أصلا، لا يتعلمه أو لا يعمل به. وبه تعرف بطلان هذه الشبهة عند كثير من الناس، فإذا قلت له تعالى وتعلم أجابك بأنني لا أريد أن أعلم ولا أتعلم، لأن هذا سيكون علي حجة أو سيكون هذا حراما، وهذا كله باطل. بل الإنسان مكلف كما نص الإمام أحمد رحمه الله في ضابط العلم الواجب العيني، هو أن يتعلم أصول علم العقيدة والتوحيد، ويتعلم ما يجب عليه وما يحرم عليه فيما يستعمله في يومه وليلته. فإن كان بائعا يجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع وأحكام الربا، فإن أراد الزواج والنكاح وجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج والنكاح، وهكذا هلم جرا، حتى لا يخطئ في مسألة من هذه المسائل فيقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. أو قبل هذا البيت الذي مر معنا في قول الشاعر وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، هذا في العالم الذي لم يعمل بعلمه. البيت الذي بعده وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل.
فالبيتان في عالم لم يعمل بعلمه معذب، والثاني في التنبيه هذا أن من عمل أعمالا بدون علم أعماله مردودة. فإذا أنت بين أمرين، إما أن تتعلم ما أوجبه الله عليك عز وجل فتنجو في الدنيا والآخرة وتعلو في الدرجات حتى لربما صرت مع النبيين والشهداء، وإما أن تجهل أحكام الله عز وجل فتكون أعمالك باطلة، ووقعت فيما لا تريده. تفضل. Kemudian beliau juga memberikan tanbih di sini tentang bait syair yang disebutkan sebelumnya, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim ketika dia tidak mengamalkan ilmunya maka dia disiksa sebelum disiksanya para penyembah berhala. Bait syair yang setelahnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bait yang setelahnya mengatakan setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya ditolak, tidak akan diterima. Maka siapa yang mengamalkan amalan-amalan tanpa dibangun di atas ilmu maka amalannya tertolak. Jadi engkau wahai seorang hamba berada di antara dua keadaan. Yang pertama, apakah kamu belajar sehingga kamu beramal, setelah kamu belajar kamu kemudian beramal, ya, sehingga amalan kamu tersebut menjadi amalan yang diterima, sehingga engkau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah dari kalangan para syuhada, para siddiqin dan seterusnya. Atau kamu tidak beramal sama sekali, tidak menuntut ilmu, lalu kemudian kamu beramal tanpa disertai dengan ilmu, sehingga apa yang kamu amalkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita berpindah kepada ucapan Syekh yang berikutnya, di sini ada satu permasalahan yang penting sebagai peringatan pada kaum muslimin. Permasalahan yang banyak dari kalangan orang-orang awam salah paham terhadapnya. Apa itu? Persangkaan dia bahwa lebih baik bodoh daripada mengetahui. Ya, lebih baik bodoh daripada mengetahui. Sebabnya apa? Karena dia menyangka bahwa kalau dia menuntut ilmu maka semakin banyak beban. Ya, akhirnya dia mengatakan, mending saya nggak usah menuntut ilmu sudah. Kalau begitu saya nggak usah belajar. Kenapa? Semakin banyak mengetahui semakin berat beban. Akhirnya nggak belajar. Akhirnya tidak menuntut ilmu. Nah, ini diisyaratkan oleh Syaukani rahimahullah taala tentang batilnya persangkaan ini, ya, dan bahwa para ukala, orang-orang yang berakal itu sepakat bahwa ilmu itu lebih baik daripada jahil. Ilmu itu lebih baik daripada jahil. Ya, dan barang siapa yang meninggalkan syariah, dalam keadaan dia memungkinkan mampu untuk dia melakukannya, ada jalan-jalan atau cara-cara untuk menuntut ilmu, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kejahilan, jahil, ya, terbagi menjadi dua keadaan. Jahil terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jahil an-i'rab. Jahil karena apa? Karena dia masa bodoh, berpaling dari mempelajari ilmu. Yang kedua ada jahil karena memang dia tidak mengetahui masalah itu, tidak terbayangkan darinya masalah tersebut, ya, dalam keadaan dia telah berusaha untuk mengetahui jawabannya, dia telah berusaha untuk mendapatkan ilmunya, namun dia belum mendapatkan permasalahan yang dia jahil tentangnya. Maka yang dimaksud di sini jahil yang tercela adalah yang pertama, jahil karena masa bodoh, dia berpaling dari menuntut ilmu. Maka kejahilan disebabkan karena dia berpaling
enggan untuk belajar, enggan untuk menuntut ilmu, tidak ada uzur bagi pelakunya. Bahkan dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memungkinkan bagi dia untuk menuntut ilmu, memungkinkan dia untuk belajar, memungkinkan bagi dia untuk merinci permasalahan, namun dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya dia tidak menuntut ilmu, dia tidak juga bertanya, dia masa bodoh dengan permasalahannya, lalu kemudian dia sibuk dengan urusan-urusan pribadinya. Maka para ulama, dan di antara mereka adalah para imam empat mazhab, mereka mengatakan bahwa termasuk di antara jenis kekufuran yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam adalah kufrul i'rab, kekafiran karena dia berpaling, yaitu enggan mempelajari kebenaran dan enggan untuk mengamalkannya. Maka dari sini engkau mengetahui batilnya persangkaan manusia bahwa mending bodoh daripada menuntut ilmu, padahal dia memungkinkan bagi dia untuk belajar. Kamu katakan kepadanya, ayo belajar, maka dia berpaling dengan alasan, semakin banyak belajar semakin banyak beban katanya. Ini semua adalah merupakan perkara kebatilan. Setiap manusia diberi beban untuk mempelajari ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ketika menyebutkan ketentuan yang sifatnya fardhu ain, yaitu di mana seorang wajib untuk mempelajari prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid, dan dia wajib untuk mempelajari apa yang dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam harinya dan malamnya. Apabila dia seorang pedagang, maka kewajiban dia untuk mempelajari hukum-hukum seputar jual beli. Apabila dia hendak melakukan masuk ke jenjang pernikahan, maka wajib bagi dia untuk mempelajari hukum-hukum seputar nikah. Demikian pula perkara-perkara yang lainnya, agar kemudian dia tidak terjatuh dalam kesalahan dalam melakukan amalan-amalan tersebut. وخلاصة هذا حتى لا نخطئ في الفهم، ليس المطلوب أن جميع أهل الإسلام الكبير منهم الصغير أن يكون عالما، ولكن المراد أن يتعلم الجميع أصول الدين ويتعلم ما يجب عليه في يومه وليلته، حتى لا يقال نترك أعمالنا ونبقى في المساجد. لا، إنما المراد الواجب العيني أن يتعلم أصول دينه وما يجب عليه في يومه وليلته، وأما ما زاد عن ذلك فإنه من فرض الكفاية، وإن كان في مجمله يجب على عموم أهل الإسلام أن يكون فيهم من يحصل فرض الكفاية. قال الشيخ رحمه الله: وكما ورد في الحديث الصحيح إن أول من تسعر بهم جهنم العالم الذي كان يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي. وذكر في الحاشية تنبيه على أن الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله إنما في القارئ المرائي والعالم المرائي والمجاهد المرائي، فهذا أول من سعى بهم النار يوم القيامة. وأن الذي أراده الشيخ رحمه الله في حديث آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحاه. وفي الحديث أنه يسأل: ألست كنت تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشاهد أن الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أو المشار إليه هنا ليس فيه كبير اختلاف، فإن العالم المرائي لم يعمل بعلم الإخلاص فوجب عليه إخلاص العبادة، فلم يعمل بعلمه فصار معذبا، والمعنى متقارب. قال الشيخ رحمه الله: وبالجملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ
حامله إلى أعلى درجات العرفان لا تسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية بل يزيدها عليه شدة ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل ويكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تمييز بعلم الشريعة وهذا واضح وقد سبق التعليق عليه. قال والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقلا ومصنفا حافلا وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة مع ما أوضحناه لك من التفاوت في رتبتين رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العالم منها بما لا يجب على الجاهل. وهذا المقطع تكرار وإعادة منه رحمه الله بمزيد الاهتمام أو التوكيد لما سبق من الفوائد السابقة. Dan kesimpulan dari apa yang kita sebutkan sebelumnya, agar kemudian kita tidak salah dalam memahami bahwa yang dituntut bagi seluruh kaum muslimin bukanlah menjadi seorang alim. Tidak dituntut pada semua kaum muslimin mereka semua jadi ulama, tidak. Namun yang dimaksud di sini adalah yang wajib bagi setiap muslim mempelajari perkara-perkara dalam agama ini yang menjadi kewajiban dia, yang sifatnya fardhu ain. Ya, agar kemudian jangan sampai dikatakan, ya kalau gitu kita tinggal aja di masjid, sudah nggak usah sibuk mencari maisha, nggak usah sibuk mencari penghidupan. Oh tidak, demikian. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang wajib bagi seorang muslim adalah mempelajari prinsip-prinsip agamanya, prinsip-prinsip agamanya dalam perkara akidah dan dalam hal-hal yang sifatnya wajib ain, fardhu ain dalam permasalahan-permasalahan hukum. Adapun selebih dari itu hukumnya fardhu kifayah. Apabila ada di daerah tersebut yang telah menuntut ilmu, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Lalu kemudian berkata Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa yang pertama kali yang akan merasakan dahsyatnya siksaan api neraka al-alim alladhi kana ya'muru an-nas wa la ya'tamir. Seorang alim yang ketika di dunia dia memerintahkan kebaikan pada manusia namun dia tidak melakukan. Wala yanhahum wa yanhahum wa la yantahi. Dan dia melarang manusia dari kemungkaran namun dia tidak berhenti dari kemungkaran itu. Dan di sini disebutkan dalam catatan kaki bahwa lafaznya yang riwayat yang datang yang disebutkan tentang permasalahan seorang yang pertama kali disiksa dalam api neraka adalah seorang baca Quran karena riya, dan seorang yang berilmu karena riya, dan seorang yang berjihad karena riya. Adapun yang disebutkan oleh Syekhuna Asy-Syaukani rahimahullahu taala tentang hadis tersebut itu berkenan tentang seorang dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan perutnya terburai, isi perutnya itu terburai, ya, hancur, keluar. Lalu kemudian dia berputar di dalam neraka seperti berputarnya keledai, ya, seperti berputarnya keledai. Lalu kemudian disebutkan, kenapa engkau masuk ke dalam neraka padahal engkau dahulu di dunia engkau beramar ma'ruf dan nahi munkar? Lalu dia mengatakan, dahulu saya memang memerintahkan kepada kebaikan, namun saya justru tidak melakukannya, dan saya melarang manusia dari kemungkaran, justru saya melakukannya. Namun kalau kita perhatikan tidak ada perbedaan yang yang prinsip, tidak ada perbedaan yang jelas, atau dalam artian perbedaan sedikit sekali antara hadis yang disebutkan dengan hadis yang disebutkan di catatan kakinya. Kesimpulannya bahwa ini merupakan perkara yang telah dimaklumi, bahwa ilmu, ya, semakin banyak seorang berilmu dan sampainya dia kepada tingkatan ulama yang tertinggi, itu tidak akan menggugurkan sedikit pun dari beban-beban syariat. Bahkan semakin bertambah bebannya, ya.
dan dia akan diarahkan kepadanya beban syariat yang tidak diarahkan kepada orang yang jahil, dan akan dibebankan kepadanya beban-beban hukum syariat yang tidak dibebankan kepada orang yang jahil, sehingga dosanya ketika dia melanggar lebih berat, siksaannya lebih berat, lebih besar, dan ini tidaklah diingkari oleh seorang pun bagi seorang yang memiliki ilmu syariat. Ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis yang datang berkenan tentang masalah ini, itu kalau dikumpulkan akan membutuhkan kitab khusus, ya, akan membutuhkan karangan khusus untuk menjelaskan tentang hal ini. Namun bukan inilah tujuan kita dalam pembahasan kita. Namun yang menjadi tujuan kita dalam menyebutkan hal ini adalah bahwa seorang alim hukumnya seperti orang yang jahil dalam beban-beban syariat, dan dia diperintahkan pula untuk beribadah berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab dan as-sunnah. Bersama dengan yang telah kami jelaskan kepadamu, adanya perbedaan antara dua tingkatan seorang alim dengan tingkatan orang yang jahil dalam sekian banyak dalam permasalahan hukum-hukum syar'i, dan terkhususkannya seorang alim dari beberapa hukum syar'i yang tidak diwajibkan kepada seorang yang jahil. Dan ini berulang kali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menjelaskan permasalahan ini. ولهذا إن شاء الله قدر كفاية نقف هنا إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.